Good morning students. Now we are going to bioswology class, 5th lesson molecular genetics, மூலக்கூறு மரபியல். Today's topic DNA is the genetic material. மரபணு பொருளாக DNA. Basically all living organisms made up of cells. Inside of the cells having this the nucleus, chromatin reticulum, chromosomes and DNA having this the number of genes. So which is the hereditary material inside of the cells? DNA, proteins, which is the chromatin, which is the genetic material. So already we have studied about it in this the 11th standard. Griffith Avery, the DNA is the genetic material. But after that come to this the scientists, the DNA is not a genetic material. The proteins only they are genetic material. The most of this the scientists is they identified. So they finally which is the hereditary character or the hereditary materials, DNA or the protein is the identified in this the topic. பொதுவாக அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. செல்களினுள் நியூக்ளியஸ் உட்கரு, அந்த உட்கருவினில் குரோமோசோம்கள், டிஎன்ஏ, ஜீன்கள் காணப்படுகின்றன. இவற்றில் எவை மரபணு பொருளாக காணப்படுகிறது? புரதம் அல்லது டிஎன்ஏ? 11ஆம் வகுப்பில் கிரிஃபித் எவரி சோதனையின் மூலம் டிஎன்ஏ தான் மரபு பொருள் என கண்டறிந்தனர். ஆனால் அதற்கு பிறகு வந்த அறிவியலர்கள் டிஎன்ஏ மரபு பொருள் அல்ல, புரதம்தான் என்று விவாதித்தனர். இறுதியாக மரபு பொருளாக டிஎன்ஏவா அல்லது புரதமா என்பதை கண்டறிவதுதான் இந்த பாடப்பகுதியினுடைய சிறப்பம்சம் எனப்படுகிறது. Now, when the many biologists disputes the earlier experiment of this Griffith Avery, the others still believe this the protein, not DNA, was the hereditary material in their cells. Griffith Avery போன்றவர்களின் சோதனைகளுக்கு அப்பால் பல உயிரியலர்கள் செல்களில் உள்ள புரதங்களே மரபு பண்புகளை கடத்தும் பொருட்கள் என்றும் டிஎன்ஏக்கள் அல்ல என்று உறுதியாக நம்பினார்கள். As the eukaryotic chromosomes that consists the roughly equal amount of the proteins and DNA, it was said that only the protein have a sufficient chemicals diversity and complexity that encode the information required for their genetic material. யூகரியாட்டிக் குரோமோசோம்களில் டிஎன்ஏவும் புரதமும் ஏறத்தாழ சம அளவில் இருக்கின்றன. பொதுவாக மரபு பொருளாக இருக்க தேவையான ஒரு பண்பு செய்திகளை மொழிபெயர்க்கும் திறனாகும். இத்திறனுக்கு தேவையான வேதியியல் பல்வகைமையும் கூட்டுத்தொகுதி அமைப்பும் புரதங்களே பெற்றுள்ளன என அவர்கள் கருதியுள்ளனர். So the proteins only having this the transformation capacity. So the proteins is only this having this the genetic material. After the Griffith and Avery, the several scientists is have this have the belief. மரபு பொருளாக இருக்க ஒரு பண்பு செய்திகளை மொழிபெயர்க்கும் திறன். அந்த செய்திகளை மொழிபெயர்க்கும் திறன் புரதங்களுக்கு மட்டுமே உள்ளன என கருதினர். எனவே புரதம் மட்டுமே மரபு பண்பு உள்ளன என நம்பினார்கள். In 1952, however, the result of this the Hershey and Chase experiment finally proved this the convincing evidence that DNA is the genetic material. அதன் பிறகு 1952 செய்யப்பட்ட ஹர்ஷே சேஸ்
என்பவரின் சோதனை முடிவுகள் டிஎன்ஏவே மரபு பொருள் என்பதற்கான அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சான்றுகள் அளித்தன. So finally the DNA is only the genetic material. The proved that the 1952 Hershey and Chase experiment இறுதியாக டிஎன்ஏவே மரபு பொருள் என்பதற்கான சான்று 1952ஆம் ஆண்டு ஹெர்ஷே அண்ட் சாஸ் என்பவரினுடைய சோதனை முடிவுகள் நிரூபித்தன. Now come to this the experiment Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase experiment. Hershey and Chase the experiment on T2 bacteriophage. பாக்டீரியோபேஜை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட ஹெர்ஷே மற்றும் சாஸ் சோதனைகள். Who was the identified in this the experiment? The Alfred Hershey and Martha Chase 1952 conduct the experiment on the bacteriophage that infected the bacteria. பாக்டீரியாக்களை தாக்கும் தன்மை கொண்ட T2 பாக்டீரியோபேஜ்களை பயன்படுத்தி 1952இல் ஆல்ஃபர்ட் ஹெர்ஷே மற்றும் மார்த்தா சேஸ் ஆகியோர் பல சோதனைகளை செய்தனர். Then the T2 bacterium, the page T2 is one of the virus that infected the bacterium, especially Excelsia E. coli. உண்மையில் T2 பாக்டீரியோபேஜ் என்பது ஒரு வைரஸ். இந்த வைரஸ் எக்ஸிசியா கோலை என்ற பாக்டீரியாவை தாக்கக்கூடியது. T2 பாக்டீரியோபேஜ் என்ற வைரஸ் எக்ஸிசியா ஈ கோலை என்ற பாக்டீரியாவை தாக்கக்கூடியதாகும். எனவே when the pages virus is added to the bacteria, they absorb the outer surface. Some materials enter in this the bacterium. எனவே பாக்டீரியங்களோடு இவ்வைரஸ்களை கலந்தால் பாக்டீரியாவின் பரப்பின் மீது வைரஸ்கள் மெல்லிய படலமாக படருகின்றன. Some material entered in the bacterium. They absorb the outer surface. Some material enter the bacterium. And then later each bacterium lyses to release a large number of the progeny page. எனவே இந்த பாக்டீரியங்களோடு இவ்வைரஸ்களை கலந்தால் பாக்டீரியாவின் புறப்பரப்பின் மீது வைரஸ்கள் மெல்லிய படலமாக படருகின்றன. பின் அவற்றிலிருந்து பாக்டீரியாவிற்கு சில பொருட்கள் மட்டுமே உள்ளே செலுத்தப்படுகின்றன. பிறகு ஒவ்வொரு பாக்டீரியமும் உடைந்து பெரும் எண்ணிக்கையிலான புது பேஜ்களை வெளியேற்றுகின்றன. Then finally the bacterium lyses to release a large number of progeny. The progeny page. Now come to the concept. The T2 bacteriophage is one of the virus. Then Excelsia E. coli is one of the bacteria. When this the T2 bacteria page especially is the lysis or affected to this the Excelsia E. coli bacteria. Now the T2 bacteria page is now entered to this the bacteria. Some materials is having this the outer surface of the bacteria, and some materials is the enter to the inside of the bacteria. Then this the after that later that the few materials is have the release the enormous number of this the progeny page, then have this the release finally get the released from the bacteria. T2 பாக்டீரியா பேஜ் என்பது ஒரு வைரஸ். எக்ஸிசியா பாக்டீரியா. இந்த T2 பாக்டீரியா பேஜ் வைரஸ் முக்கியமாக எக்ஸிசியா பாக்டீரியாவை தாக்கி உள்ளே செல்கிறது. அதில் ஒரு சில பொருட்கள் பாக்டீரியாவுடைய வெளிப்புறத்திலும் ஒரு சில பொருட்கள் பாக்டீரியாவின் உள்ளே சென்று பன்மடங்கு அதிகரித்து பிறகு பாக்டீரியாவுடைய செல்வாலை உடைத்து வெளியே வருகின்றன, பல்கி பெருகி வெளியே வருகின்றன. Now the Hershey Chase they wanted to observe whether it was the DNA or the protein is the enter in the bacteria.
இப்பொழுது வைரஸ் பாக்டீரியாவை தாக்கும் பொழுது அந்த வைரஸில் உள்ள டிஎன்ஏ அல்லது புரதம் எவை பாக்டீரியாவினுள் உள்ளே செல்கின்றன என்பதை கண்டுபிடிப்பதே இந்த ஆய்வினுடைய முக்கியத்துவமாகும். எனவே இவற்றில் டிஎன்ஏ மற்றும் புரதம் ஆகிய இரண்டில் எது பாக்டீரியாவுக்குள் சென்ற பொருள் என்பதை ஹெர்ஷேயும் சேஸும் கண்டறிய விரும்பினர். Then all nuclei that contain the phosphorus and contain the sulfur, the amino acid cysteine and methionine. Sulfur is having this the amino acid cysteine and methionine. So this the Hershey and Chance is the designed the experiment using the radioactive isotope of the sulfur S35, phosphorus P32. Keep the separate track of the viral protein and nucleic acids during the infection process. இவற்றை கண்டறிவதற்காக T2 பாக்டீரியோ பேஜிலிருந்து பாக்டீரியாவிற்கு டிஎன்ஏ சென்றதா அல்லது புரதம் சென்றதா என்பதை கண்டறிவதற்காக ஒரு ஆய்வத்தை மேற்கொண்டார். ஹெர்ஷி அண்ட் சாய்ஸ் மேற்கொண்டார்கள். எல்லா நியூக்ளிக் அமிலங்களிலும் பாஸ்பரஸ் உண்டு, ஆனால் புரதங்களில் இப்பொருட்கள் இல்லை. எல்லா நியூக்ளிக் அமிலங்களிலும் பாஸ்பரஸ் உண்டு, ஆனால் புரதங்களில் இல்லை. அதை போலவே பெரும்பாலான புரதங்களில் சிஸ்டின் மற்றும் மெத்தியோனின் கந்தகம் காணப்படுகிறது, ஆனால் நியூக்ளிக் அமிலத்தில் இப்பொருட்கள் இல்லை. So the nucleic acids is having this the nucleic acids, it's having this the phosphorus P32, but the sulfur is having this the protein is having this the sulfur, only having this the sulfur. So the nucleic acids have no this the sulfur. At the same way, protein have no this the protein have no this the phosphorus. Protein have no this the phosphorus. Only having this the only one character. I mean this the nucleic acids only have the phosphorus P32. The same way, protein having this the only having this the sulfur S35 only having. So have the separate track. Then when they have this the page where they allowed the infected bacteria in culture medium which contain the radioactive isotopes S35 P32. இப்பொழுது ஆகவே இதனை அடிப்படையாக கொண்டு கதிரியக்க தன்மை கொண்ட ஐசோடோப்புகளான கந்தகத்தின் S35, பாஸ்பரஸின் P32 ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி ஹெர்ஷேயும் சேஸும் சோதனைகளை வடிவமைத்தனர். இதன் மூலம் தொற்று ஏற்படுத்தும் பொழுது வைரஸின் புரதமும் மற்றும் நியூக்ளிக் அமிலங்களை தனித்தனியான பாதைகளை கண்காணிக்க இயலும். ஏனெனில் புரதத்தில் கந்தகமும் நியூக்ளிக் அமிலங்களில் பாஸ்பரஸும் மட்டுமே காணப்படுகின்றன. எனவே இவற்றை தனித்தனி பாதைகளில் கண்காணிக்க செய்தனர். எனவே S35 அல்லது P32 என்ற ஐசோடோப்புகள் உள்ள வளர் ஊடகத்தில் பாக்டீரியாக்களின் தொற்று ஏற்படுத்த பேஜ்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன. So in the culture medium is having this name containing the radioactive isotope S35 or P32 allowed to the page. The வளர் ஊடகத்தில் S35 மற்றும் P32 என்ற வளர் ஊடகத்தில் பேஜை அனுமதிக்கப்பட்டது, T2 பேஜ் அனுமதிக்கப்பட்டது. Then the bacteria page, that is the growth presence of this S35 had labeled the protein, and the pages they grow in this the presence the P32 had labeled the DNA.
லேபிள் த டிஎன்ஏ. இவற்றை அடையாளம் காண்பதற்காக பேஜ்களில் டிஎன்ஏவும் பேஜ்களில் S35 ஊடகத்தில் வளரும் பாக்டீரியா பேஜில் புரதங்களும் S35 ஊடகத்தில் வளரும் பாக்டீரியா பேஜில் புரதங்களும் P32 ஊடகத்தில் வளரும் பேஜ்களில் டிஎன்ஏக்களும் அடையாளமிடப்பட்டன. பேஜுகளுக்கு அடையாளமிடப்பட்டன. S என்பது 35 புரதம் என்றும் P32 பேஜ் என்பது டிஎன்ஏ என்றும் அடையாளமிடப்பட்டன. இப்பொழுது 2 T2 பாக்டீரியா பேஜுகளும் அடையாளமிடப்பட்டன. பாக்டீரியா பேஜ் என்பது ஒரு வைரஸ். Now when the S35 P32 get this, they indicate labeling. S35 means a protein and P32 means a DNA. Now get the labeling. Without any other confuse, easily identify. With the bacteria page is there, infect to this the bacteria. எந்த பாக்டீரியா பேஜ் எந்த இடத்து பாக்டீரியாவில் எந்த இடத்தை தாக்குகிறது என்பதை எளிதில் கண்டறிவதற்காக இந்த பாக்டீரியா பேஜ்களை அடையாளமிட்டு காணப்படுகிறது. Then after that after they identified the labeling and enabled them to identify DNA and protein of this the pages. இவை இரண்டும் அடையாளமிடப்பட்டன. 2 பாக்டீரியா பேஜ்களும் அடையாளமிடப்பட்டன. After that the Hershey and Chase mixed in the labeled the page with enabled the E. coli and allowed to the bacteria page to attack the inject the genetic material. இவ்வாறு அடையாளமிடப்பட்ட பேஜ்களை அடையாளமிடப்படாத ஈகோலை பாக்டீரியங்களோடு ஹெர்ஷேவும் சேஸும் கலந்தனர். Then the identified the both of the bacteria page now introduced to this the unlabeled Escherichia E. coli. அடையாளமிடப்படாத ஈகோலையினுடன் அடையாளமிடப்பட்ட பாக்டீரியா பேஜ்கள் கலக்கப்பட்டன. Then they inject the genetic material. Soon after the injection, before the lysis of the bacteria, the bacterial cells were them is the agitated blender to loosen the adhering the page bacteria the particles. இதனால் பேஜ்கள் பாக்டீரியங்களை தாக்கி அவற்றின் மரபணு பொருட்களை பாக்டீரியாவினுள் செலுத்தின. பாக்டீரியோ பேஜ்கள் என்ற வைரஸ் S35 மற்றும் P32 என்ற வைரஸ்கள் எக்ஸீசியா ஈ கோலை என்ற பாக்டீரியாவை தாக்கி அதனுள் மரபணு பொருட்களை செலுத்தின. இவ்வாறு தொற்றுக்கு உள்ளான பாக்டீரியா சிதைவுக்கு முன்பு அவற்றை மிதமான குழுக்களுக்கு ஆட்படுத்தி அதில் ஒட்டியுள்ள பொருட்கள் விடுவிக்கப்பட்டன. பிஃபோர் த T2 bacteria page entering this the bacteria, before the lysis the bacteria where the agitated the blender loosened the adhering the paste particles. பாக்டீரியா பேஜ்கள் பாக்டீரியாவினுள் செல்வதற்கு முன்பாக பாக்டீரியாவை மிதமான குழுக்களுக்கு ஆட்படுத்தி அதில் ஒட்டியுள்ள பொருட்கள் விடுவிக்கப்பட்டன. பின்னர் then after that it was observed only the P32 was found associated with the bacterial cells and S35 the surrounding the medium, not in the bacterial cell. After now get this the experiment. The P32 only is the enter inside of this the Escherichia E. coli, but S35 the surrounding medium but not inside of the bacterial cell. பின்னர் பாக்டீரியாங்களை ஆய்வு செய்தலில் P32 இணைந்த பொருட்கள் மட்டுமே உள்ளே இணைந்தன. வெளியில் உள்ள ஊடகத்தில் S35 இணைந்த பொருட்கள் இருந்தன. இவைகளிலிருந்து when the page progeny the studied only the radioactive, it was found that carried only the P32, not the S.
இதிலிருந்து புதிய தலைமுறை பேஜ்களில் கதிரியக்க சோதனை செய்தபோது அவற்றில் வெறும் P32 மட்டுமே இருந்ததும் S35 இல்லாமல் இருந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அப்போ P32 only is enter inside of the Escherichia E. coli. But the S35 it's not enter inside of the Escherichia E. coli. So DNA, the P32 means the DNA. DNA only have now come to the conclusion. The DNA only have the hereditary material, not protein. So this result they clearly indicate the only DNA, not protein. The quote enter in the bacterial cell. Bacterial cell. எனவே இம்முடிவுகள் மூலம் பாக்டீரியா செல்லுக்குள் சென்றவை DNA பொருட்கள் மட்டுமே, புரத உரை பொருட்கள் அல்ல என்பது தெரிவாகிறது. So finally the Hersey and Chase thus they conclusively proved that the DNA not protein, which is the carries the hereditary information from the virus to this the bacteria. இறுதியாக ஹெர்சே அண்ட் சேஸும் வைரஸிடமிருந்து பாக்டீரியாவுக்கு பாரம்பரிய செய்திகளை கொண்டு சென்றது புரதங்கள் அல்ல, டிஎன்ஏ மட்டுமே என்று இறுதியாக நிரூபித்தனர். திஸ் இஸ் த ஹெர்சி அண்ட் சாஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். ஹெர்சி அண்ட் சாஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட். This is the diagrammatic experimentations. This is the page contain the P32 labeled DNA. In fact, this the non-adhesive cells. P32 அடையாளமிடப்பட்ட DNA உடைய பேஜ் கதிரியக்க தன்மையற்ற செல்களை தொற்றுதல். Then MC Donald Blunder. The page the lab adhesive head is the removed. திருமதி டொனால்டின் கலக்கி த பேஜின் தலைப்பகுதி நீக்கப்படுதல். தென் இன்ஃபெக்டட் ஆன் திஸ் த ரீஇன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் பாக்டீரியல் செல் வென் த பாக்டீரியோ பேஜ் என்ற வைரஸ் எக்ஸிசியா ஈகோலை என்ற பாக்டீரியாவை தாக்குகின்றன டிஎன்ஏ. எனவே அடையாளமிடப்பட்ட டிஎன்ஏ வைரஸை தொற்றுதல், தொற்றிய செல்கள் எஞ்சியிருத்தல். த இன்ஃபெக்டட் ரிமைன் செல்ஸ் இஸ் த ரிமைன். த ப்ரோஜெனி த பேஜஸ் ஃபார்ம் த செல் லைசிஸ். செல் சிதைவின் மூலம் புதிய தலைமுறை பேஜ்கள் உருவாக்கம். தென் ஃபைனலி த ப்ரோஜெனி பேஜஸ் கண்டெயின் திஸ் P லேபிள்டு டிஎன்ஏ. புதிய தலைமுறை செல்களில் P32 அடையாளமிடப்பட்ட டிஎன்ஏக்கள் காணப்படுகின்றன. திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஒன். த பேஜ் கண்டெயின் த S35 லேபிள்டு த புரோட்டீன் இன்ஃபெக்டட் இன் த non-activated cells, non-radioactive cells. S35 அடையாளமிடப்பட்ட புரதவுரை பேஜ் கதிரியக்க தன்மையற்ற செல்கள் தொற்றுதல். மிஸ்டர்ஸ் MC Donald Blunder, the page head are removed. திருமதி டொனால்டின் கலக்கி பேஜ் தலைப்பகுதி நீக்கப்படுதல். Then this the S35 now infected the bacteria, non-labeled DNA, infected cells remain. தொற்றிய செல்கள் எஞ்சியிருத்தல், அடையாளமிடப்படாத டிஎன்ஏவை தொற்றுதல். Then after that the progeny page form their cell lysis. புதிய தலைமுறை பேஜ்கள் உருவாக்கம், செல் சிதைதல். Then finally the progeny pages contain this the almost S35 புரோட்டீன். புதிய தலைமுறை பேஜ்களில் S35 அடையாளமிடப்பட்ட புரதங்கள் பெரும்பாலும் இல்லை. புரோஜெனி பேஜஸ் கண்டைன் ஆல்மோஸ்ட் S35 புரோட்டீன். புதிய தலைமுறை பேஜ்களில் S35 அடையாளமிடப்படாத புரதங்கள் பெரும்பாலும் இல்லை. Now come conclusion. When the Hersey and Chase experiments, the T2 bacteriophage
have the two. One is have the P32, another one is the S35. P32 means labeling the DNA. Nucleic acids having this the DNA. But S35 having this the S35 sulfur. So the P32 means a phosphorus, S35 means a sulfur. The phosphorus is have the DNA, sulfur is having this the protein. So have the two different type of this the T2 bacteriophage. The bacteriophage is one of this the virus. When this the both of this the T2 bacteriophage now culturing in this the isotope P32 S35 isotope culture medium, both of this the bacteriophage now this they introduced in the culture medium of the P32 and S35 isotope culture medium. Then after that, unlabeled Escherichia E. coli bacteria also introduced in this the culture medium. Now the labeled bacteriophage virus is enter inside of this the unlabeled Escherichia E. coli bacteria. Finally, the P32 only is the enter inside of the cell, but S35 it's not enter inside of this the bacteria, only having this the margin of this the membrane of the bacteria. Now come to this the conclusion, the P32, the phosphorus only have the genetic material, so that finally conclude the DNA only is having this the genetic material in this the experiment. அதாவது T2 bacteriophage என்ற வைரஸ் ஒரு வைரஸ் P32 என்பது பாஸ்பரஸ் கொண்ட DNA, மற்றொன்று S35 என்ற கந்தகம் கொண்ட புரதம். இரண்டு வெவ்வேறு வகையான T2 bacteriophage கல்ச்சர் மீடியத்தில் அதனுடைய ஆய்வகத்திலுள்ள ஐசோடோப் என்ற ஊடகம் P32 S35 என்ற ஊடகத்தில் இரண்டு T2 bacteriophage-களும் அடையாளமிடப்பட்ட இரண்டு T2 bacteriophage-களும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. அதே சமயத்தில் அடையாளமிடப்படாத Escherichia E. coli என்ற பாக்டீரியாவும் அனுமதிக்கப்படுகின்றன. தற்பொழுது அடையாளமிடப்பட்ட இரண்டு வகையான T2 bacteriophage வைரஸ்கள் அடையாளமிடப்படாத Escherichia E. coli-யை தாக்கி அதன் உள்ளே செல்கின்றன. முக்கியமாக P32 என்ற பாக்டீரியோபேஜ் மற்றும் பாக்டீரியானுள் செல்கின்றது. அதே S35 என்ற T2 bacteriophage வைரஸ் அதனுடைய மேற்புறத்தில் புறப்பரப்பில் காணப்படுகின்றன. இதன் மூலம் P32 என்ற பாஸ்பரஸ் கொண்ட டிஎன்ஏவே மரபு பொருள் என்பதை உறுதியாக கண்டறியப்படுகிறது. ஆனால் S35 கொண்ட கந்தகம் அதாவது புரதம் கொண்டவை மரபு பொருள் இல்லை என்பதை இந்த ஆய்வகத்தின் மூலம் தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. So this class have the finish. The next class is go to the next topic, the chemistry of nucleic acids. Thank you.